Today we are going to do the modern forms of communication. What is communication? We have done that, and today we are going to discuss IT, information technology. IT revolution since the last decade has transformed businesses with multi-dimensional effects. Modern telecommunication has developed a new age of global village. It has broken all barriers, and everyone who is involved in industry or a business has evolved new IT systems all over the world. We have upgraded, we have strengthened, and we have survived in the present era of e-commerce and m-commerce. First one is telex. Telex is automatic communication through printed words from one place to another with the help of a machine. These services are provided by the Department of Telecommunication through Telex Automatic Exchange, working in a few or all the cities. These connections are provided within the local area up to a maximum distance of 60 kilometers from the Telex exchange. The sender presses a button, waits for a dial tone, dials the desired number, and if the number is connected, types the message. This message is typed on a small strip of paper at the receiver's end, and this written message is conveyed quickly and accurately to the other person. There are many merits of this. The written message is transmitted quickly, number one, and it is transmitted in the same manner as it is written. This service can be used for booking foreign telegrams, domestic telegrams, or contacting telegraph office. Then another thing is that even when the receiver is not available and the offices are closed, the message can be left neatly typed on the teleprinter. Another merit of this telex service is that it is very good for business houses, news agencies, stock exchange, because you can send the message at any time of the day or night, and it can be saved on the telex machine at the other end, and they can read it in the morning or whenever they are free. Now a few demerits or the problems that this service involves. One is that it is expensive. It involves a tariff or in the form of a fixed rent, and it changes for 3 minutes duration. It costs more than an ordinary phone call, and to get maximum benefit out of the printed message, we have to send very clear but brief messages. With wider use of internet and email services, telex services are not being used much because they cost more. Now the second form of communication. Second form of modern form of communication is fax. You must have seen the fax machines which are installed in our homes, in our offices. We can send the fax message, and this message costs
very little. It is at the cost of a phone call only, and so it is very effective and very trendy these days. In this machine, the written messages or the visual material such as a diagram, a written note, or a copy of something, it can be transmitted. This machine is connected with the telephone, both at the transmitting and the receiving end, and in order to transmit the message, the document is fed into the fax machine and converted into the electrical signals. These signals are transmitted through the telephone lines to another fax machine, which reconverts these signals into printed hard copy. Moreover, the fax machine sends the message confirming the receipt of entire message. You can get a receipt for the message that you have sent. Now the merits. The user can use this machine through the cordless phone or even a parallel phone line. This telephone works even during a power failure. So it is not concerned, there is no concern of electricity or the power line with this machine. The fax machine can store the message in the memory if there is no paper for printing the message. If the speed of transmitting the message is high, the cost of transmitted and reception decreases. So there are more positive points in sending a fax message than a telex message. Now we have the third modern form of communication is video conferencing. Video conferencing allows a group of individuals, बहुत सारे लोग इकट्ठे ही एक जगह ते या अलग अलग जगह ते बैठ के एक दूजे दे नाल मीटिंग या इंटरैक्शन कर सकते हैं. This technology overcomes the disadvantages of voice and provides a real feel of the conversation by adding the visual part. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਡੀਓ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੋ ਔਰ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਲੀਅਰਲੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਔਰ ਉਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜਸ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਵੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੰਗਲੌਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ, ਇੱਕ PC, ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੈੱਟ, ਕੁਛ ਮੋਨੀਟਰਸ ਅਤੇ ਕੁਛ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ WAN ਅਤੇ LAN ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਇਹ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ. ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ IST ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ. ਉਹ IST ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਚਾਰਜਸ 'ਤੇ ਇਹ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਕਰਨੀ. ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੋਟਲ ਵਗੈਰਾ ਦਾ, ਰਹਿਣ ਦਾ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਉਹ ਖਰਚਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ. ਇਹਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਬਹੁਤ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਫॉर ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ. ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਰੀਅਰਸ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ. ਫਿਰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੋਰਾ ਫੇਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ. ਯੂ ਸੇਵ ਔਨ ਟਾਈਮ. ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੌਲੇਜ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਿਆਂ। ਡਰਾਬੈਕਸ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ। ਡਰਾਬੈਕਸ ਇਹ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਬੈਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਕਰ ਸਕੋ। ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਉਹ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਅੱਛਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਫੋਰਥ ਫਾਰਮ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਈਮੇਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੇਲ ਇਹਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਨ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਈਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਉਸ ਦੇ ਥਰੂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਔਰ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਇਸ ਟੈਲੈਕਸ ਨਾਲੋਂ, ਫੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਫਾਰਮ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼, ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਬੌਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵਸ ਦਾ, ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਈਮੇਲ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਐਵਰੀਬਡੀ ਕੈਨ ਰੀਡ ਇਟ। ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਈਮੇਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਸਨਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁੱਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੂਮਰ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਈਮੇਲ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਨ ਐਵਰ ਵੀ ਸੈਂਡ ਐਨ ਈਮੇਲ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਸੈਂਡ ਇਟ ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਐਂਗਰੀ। ਕੋਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਦੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਐਟਲੀਸਟ ਟਵਾਈਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 3 ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਅਗਲਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਡੀਓ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੋਰਮਲ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 2-3 ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ 'ਤੇ ਲਾਤਾ ਫੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਡੀਓ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟ ਟੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਟੋਕ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਜਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੋਨਸ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਆਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
तो कुछ लोग धोखेबाज होंगे ने, वो वीडियो प्रजेंट नहीं करते, अपनी वीडियो नहीं भेजते, वो ऑडियो राही गल करते हैं, जिस करके वो धोखा देने ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं। हुण एक लास्ट फॉर्म ऑफ कम्यूनीकेशन है टैली कॉन्फ्रेंसिंग। टैली कॉन्फ्रेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जिस तरह भी कॉन्फ्रेंसिंग सीगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सी, टैली कॉन्फ्रेंस, ये सारे इंपॉर्टेंट ने। ये विच तुहाडा जिहड़ी मीटिंग है इट इज़ टैलीवाइज्ड। टैलीवाइज्ड मीनस उहदे विच क्लोज सर्किट जिहड़ा टीवी है लग्या होया, अलग अलग जगह ते इंस्टीट्यूट दे विच, बिजनस दे विच, इंडस्ट्री दे विच, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੈਲੀਫੋਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਲਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਨੂੰ। ਬਟ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ TV ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫੋਰਮਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਈਮੇਲ ਹੈ, ਫੈਕਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਟੂਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। whoever is a specialist in the area of IT, they should go and have a go at it, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।